हाँ ये मतलब नहीं कि मैं सिद्ध हो चुकिया हाँ, पर अज जिहड़ा है कई बार सानू इस तरह का लगता मैं बहुत सीख चुकिया हाँ, मैं बहुत गल्लां नूं अंडरस्टैंड करदा हाँ, मैं बाइबल स्टडी नूं पूरा कर चुकिया हाँ, ते मैं जिहड़ा है भी एक वड्डे पद दे उत्ते पहुंच चुकिया हाँ। सो इहदे विच नहीं है कि पौलुस कह रहा है, हाँ जी पढ़ो जी, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। पौलुस कह रहा है मैं दौड़ रहा हाँ। बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का धर्म राज्य उस समुद्र की खोज की तरह है। अज बड़े बड़े स्कॉलर्स विद्वान बहुत वड्डियां वड्डियां खोजा करते हैं। अज धरतियां दी खोजा नहीं पूरियां हो सकियां, मंगल ग्रह की खोजा नहीं पूरियां हो सकियां। अज पता नहीं चलिया केड़ा ग्रह किद्दां है किद्दां नहीं है। अज आकाश मंडल के अंदर जिहड़े परमेश्वर का बनाया ब्रह्मांड है उहदी खोज पूरी नहीं हो सकी। पर अज कुछ लोग कहंदे असीं सीख चुके हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। अज कुछ लोग की कहंदे ने असीं सीख चुके हैं, पर परमेश्वर का जिहड़ा कलाम है इस समुद्र की गहराई तो भी जिहड़ा वध के है। पौलुस कहता हले मैं दौड़िया जा रहा है, हले मैं पाया नहीं है। सो इस करके मेरे अजीज भैनों ते भराओ, मेरे पास्टर साहबानों, सानू जिहड़ा है लगातार निरंतर सिखते रहना चाहिए, ताकि असी अगले नूं जिहड़ा है जवाब खट्टे कह के जवाब ना दईए, बल्कि असी नम्रता दे नाल जवाब दईए। बोलो हालेलुया। आओ असी जिहड़ा है बाइबल दा जिहड़ा है मेरा यीशु वड्डा है, सिर्फ इन्ना कहण दे नाल की है थोड़ा यीशु मसीह वड्डा नहीं होना। ਇਹਦਾ कहने का अर्थ ये नहीं है कि यीशु मसीह ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, यीशु मसीह ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, यीशु मसीह ਦੇ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, यीशु मसीह ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, यीशु मसीह ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, यीशु मसीह ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਟ ਤੇ ਥੋੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੜ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। बोलो हालेलुया। इस करके जिहड़ा है बाइबल अध्ययन बहुत डीप है जी स्टडी, इस अज तक असीं समझे ही नहीं है। 4 अध्याय भी पढ़ांगे जी, 20 मिनट लवांगे जी, सिर्फ 20 मिनट पास्टर जी ने जिन्ना क दस्सिया उन्ना ही लवांगे। हुण मैनूं पास्टर जी दस दिओ, ठीक है जी। ये क्योंकि अध्ययन बहुत जरूरी है। जे आने वाले टाइम के अंदर किसी के उत्ते कोई भी प्रकार की अगर विपत्ति आती है, परेशानी होती है, वो जिम्मेदार आप होगा। क्यों? क्योंकि जेडे इस चीज को असीं फैला नहीं रहे हैं, असीं दस नहीं रहे हैं कि अगे असीं की करना, नम्रता दे नाल की करना, जवाब देना। बोलो हालेलुया हालेलुया। सो सीख लो इस गल नूं। अजकल पिंडां दे अंदर ज्यादातर ये चल रहा है, विदाउट स्टडी, विदाउट बिबलिकल, विदाउट थियोलॉजी, जिहड़ियां गल्लां सिद्धां नहीं है। मैं ये कह रहा खाना नहीं है, पर ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਬਣਿਆ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਉਨਕੀ ਸੁਨਣਾ ਪਰ ਉਨਕੇ ਸੇ ਕੰਮ ਮਤ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਸੀ? ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ, ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਬੁਰੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, बोलो हालेलुया। आओ नीति वचन 4 अध्याय दी 20 आयत पढ़ांगे जी। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। आ देखो जी, इस तरह की स्टडी कोई नहीं कर रहा। मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। अज जिहड़ा ध्यान धर के ना तां कलीसिया सुन रही है, नहीं साडे बहुत इहो जे जिहड़े है सेवक भी जिहड़े है नहीं ध्यान धर के सुन रहे। ध्यान धरन की जरूरत है जी, ध्यान नाल सुनन की जरूरत है जी। इहनूं कॉन्सनट्रेट कहंदे। जे कॉन्सनट्रेट नहीं है फिर कुछ भी नहीं है जी। हाँ जी। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, हाँ जी। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। कान जिहड़ा है मेरे की है वचन दी ओर लगा।
कहते जिसके कान हो वो सुन ले। ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ नहीं है। जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा की कलीसिया से। यहोवा क्या कहता है, एलोहिम क्या कहता है, सामर्थी खुदा क्या कहता है, पवित्र आत्मा क्या कहता है। इथे हाँ जी, और इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। वचन जो समझना पैंदा ने जी, क्यों असी खता खाने, क्यों असी ठोकरा खाने, क्यों साडियां कलीसियावां ठोकर खांदी है? इस करके ठोकर खांदी है क्योंकि असी ना तो खुद कॉन्सेंट्रेट नाल सुनते हैं, ना दूसरिਆਂ ਨੂੰ कॉन्सेंट्रेट नाल सिखाउने हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ नहीं कह रहा, माफ करियो इस गल ਨੂੰ, सिर्फ सिखाउण वास्ते ਇਹ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜੀ। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਓਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, वरन अपने मन में धारण कर। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वह उनके लिए जीवित रहने का है। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है उनके लिए जीवित रहने का है और सारे शरीर को चंगा करने का कारण होती है। ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਖਾਂ। ਹਾਂਜੀ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। क्योंकि जीवन का स्रोत मूल वही है। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਲਡਗੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ, ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰ, ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ तमाम ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ, तेरी आंखों के सामने ही और लगी रहे। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੈ ਪਤਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। ਤੇਰੀ ਪਲਕੇ ਆਗੇ ਕੀ ਔਰ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਏਦਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समर्थ कर। अपने मार्ग को पांव रखने के लिए समर्थ कर। ਸਮਰਥ ਕਰ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੱਪ ਵੀ ਲਿਪਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਝਟਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਓਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣੂਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ? 50 60 100 200 ਕੈਮਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 375 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। 3.5 ਲੱਖ ਕਲਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਗਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਗਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅਧਿਆਇ ਮਤੀ 13 ਅਧਿਆਇ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 13 ਦੀ 14 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। इसके विषय में यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि तुम कानों से तो सुनो पर समझोगे नहीं। तुम कानों से तो सुनो पर समझोगे नहीं। इधर देखो जी,
ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਭੇਦ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲ ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੜੂਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਤੇ 20 ਹੈ ਪੰਜ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਬੀ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਛੇਤੀ ਝੋਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜੇ ਛੇਤੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰੂਗਾ ਤਦ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਐਡਵਾਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਬਿਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੇ ਬਸ ਛੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 14 ਦੇ 2 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 13 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਮਤੀ 13 ਜੀ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਲਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ बोर्ड पे एक्सप्लेन करने वाला है पर उसके विषय में यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है हाँ जी कि तुम कानों से तो सुनो ਜਿਹੜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਤਲੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਦਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਹਲਵਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਝੋਲਾ ਚੱਕਣ 'ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈ ਸਮਾਪਤ ਗੱਲ ਖਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਬਣਾਈ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੋਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ CID ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਸੁਰਾਗ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CID ਨਾਟਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਧਿਆਇ 17 ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ 11 जी वह लोग थिस्सलुनीकियों के यहूदिया के भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते थे कि ये बातें वो प्रतिदिन शास्त्रों में ढूंढते थे हाँ जी ढूंढते रहे कि ये ढूंढते बातें रहे नहीं यूं ही है या नहीं। नहीं बोलो हालेलुया ਉਹ ਖੋਜਦੇ ਸੀ ਬਈ CID ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਯੂ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਚਨ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਚਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ WHO ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। WHO ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਟ, ਹੂ, ਵੈਨ, ਵੇਅਰ, ਵਾਈ, ਹਾਊ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ, ਕਦ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਬਸ ਹਲਵਾ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਅਧਿਐਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੀਡਿੰਗ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਅਪਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੋਹੰਨਾ ਅਧਿਆਇ 3 ਉਹਦੀ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਕਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਯੋਹੰਨਾ ਕੀ 3 ਦੀ ਕਿੰਨੀ? हाँ जी, यूहन्ना दी जेड़ी 3 ओदी 1 तो 2 पढ़ दो जी। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था। हाँ, फरीसियों में एक निकुदेमुस नाम का व्यक्ति था जो यहूदियों का सरदार था। जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, उसने रात को यीशु के पास आकर के कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं